and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all, my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this COVID-19 pandemic. So as we start our today's topic, let's quick recap of our previous tutorials. In our previous tutorial, we were completed paper number 501's unit 1, unit 4 and unit 5's topic of my side. We were completed all the general topics of systematics, phylum Aschelminthes, phylum Platyhelminthes, phylum Arthropoda and the phylum Echinodermata. These we were completed all the general topics of these four phylum. The remaining phylum were taken by the other one. And the one topic is remaining from that topic from that paper. The topic is unit 2's forms and function type study of scorpion. We will taken soon. So in today's session we are starting new topic, new chapter, new paper and the new unit. We are starting paper number 503, unit number 4, and the chapter is Reptilia, temporal fossa and the living fossil Sphenodon, taking by me, and the other two topics, origin and evolution topic, taken by the other one. In today's session, we are going to learn the phylum Reptilia and the topic is temporal fossa. Here you can see the Sphenodon from New Zealand and here you can see the temporal fossa. Now you all were confused about what is temporal fossa. શું છે ભઈ આ temporal fossa? So let's get started. Yeah, spin करा देगा आपके mind को भी. So let's get started. Temporal fossa, skull. રેપ્ટાઇલ નું ક્લાસિફિકેશન આપણે લોકો જોઈ ગયા. એમાં કંઈક એનાપ્સિડા, ડાયાપ્સિડા, સાયનાપ્સિડા. એ વખતે મેં તમને કીધું હતું કે હું તમને ટેમ્પોરલ ફોસા જ્યારે ભણાવીશ ત્યારે હું તમને ડિટેલમાં કહીશ કે વોટ ઇઝ ટેમ્પોરલ ફોસા અને આ ક્લાસના મિનિંગ શું છે, બરાબર. એક ટેમ્પોરલ ફોસા અને બે ટેમ્પોરલ ફોસા અને નહીં ને એવું બધું ત્યારે આપણે જોયું હતું. તો આજે આપણે ડિટેલ સ્ટડી કરીએ. રેપ્ટાઇલનું જે સ્કલ છે એ સ્કલની અંદર એક રિજન આવેલો છે, એક કેવિટી આવેલી છે, એક ગુહા આવેલી છે. કેવિટી મીન્સ ગુહા આવેલી છે. એ કેવિટીને આપણે કહીએ છીએ ટેમ્પોરલ ફોસા, બરાબર. The region of the skull behind the orbit is known as the temporal region. સ્કલની અંદર ઓર્બિટ આવેલી છે ને જે ઓર્બિટ છે એ શું કરે, ઓરા છે એ રિલીઝ કરવાનું જનરલી કામ કરતી હોય ઓર્બિટ, બરાબર. ઓર્બિટની પાછળનો રીજન છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ટેમ્પોરલ રીજન. ક્લિયર? The temporal region of reptilian skull contains one or two cavities. ટેમ્પોરલ રીજન રેપ્ટાઇલના જે સ્કલનો ટેમ્પોરલ રીજન છે એ એક અથવા તો બે કેવિટીઝ છે એને કન્ટેન કરે છે. These cavities of the skull are called temporal fossa. અને આ જે કેવિટી સ્કલની છે એને આપણે જે કેવિટી ટેમ્પોરલ સ્કલની અંદર ઓર્બિટની પાછળ જે કેવિટી આવેલી છે એને આપણે ટેમ્પોરલ ફોસા કહીએ છીએ. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ટેમ્પોરલ ફોસા? The temporal fossa are bordered by the set of bones. અને ટેમ્પોરલ ફોસા છે એની ફરતે બોન્સના સેટ છે આવેલા છે. એ સિવાય these bones forms an arch or bar called arcade. જે બોન એની ફરતે આવેલા છે એ એક બાર બનાવે છે, એક આર્ચ બનાવે છે અને આપણે શું કહીએ છીએ, આર્કેડ. ક્લિયર? હવે ટેમ્પોરલ ફોસાનું મેઇન ફંક્શન શું છે? The main function of the fossa is provide space to the attachment of the temporal muscles. સ્કલની અંદર ટેમ્પોરલ મસલ્સના અટેચમેન્ટ માટેની જે સ્પેસ ક્રિએટ કરે છે એ મેઇન ફંક્શન છે ફોસાનું. ક્લિયર? And the fossa and the temporal muscles helps in the movement of the lower jaw. સ્કલમાં જે લોવર જો આવેલું છે એ મૂવેબલ છે, બાકીનું બધું છે એ ઇમૂવેબલ છે, બરાબર.
તો લોઅર જોનું જે અટેચમેન્ટ છે અને લોઅર જોનું જે મુવમેન્ટ છે એ મુવમેન્ટ કરવા માટે ટેમ્પોરલ મસલ્સ છે એ હેલ્પ કરે છે. ક્લિયર? So the temporal fossa play other important use and other important role. The temporal fossa play an important role in the classification of reptiles. Based on the fossa, reptiles are classified into four groups, namely five groups, anapsid, synapsid, euryapsid, parapsid and a diapsid. Based on the fossa, reptiles are classified into five groups: anapsid, synapsid, euryapsid, parapsid and diapsid. These are the class name: Anapsida, Synapsida, Euryapsida, Parapsida and the Diapsida. These three classes, Synapsid, Euryapsid and Parapsid, are extinct classes, and these two are living classes, Anapsida and the Diapsida. Further, we are summarize what is temporal fossa. The region of the skull behind the orbit is known as the temporal region. સ્કલ ની અંદર, રેપ્ટાઇલ ના સ્કલ ની અંદર ઓર્બિટ આવેલું છે. ઓર્બિટ નો જે પાછળનો ભાગ છે એને આપણે ટેમ્પોરલ રીજન તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર? હવે ટેમ્પોરલ રીજન ની અંદર એક અથવા તો બે કેવિટી આવેલી છે. આ જે કેવિટી છે એને ટેમ્પોરલ ફોસા. ટેમ્પોરલ ફોસા કેવિટીને કહેવામાં આવે છે. ખાંચ છે, ગુહા છે, એને કેવિટી જે છે અથવા વાસ્ક્યુટીઝ જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે ટેમ્પોરલ ફોસા કહીએ છીએ. Now the temporal fossa are bordered by a set of bones. Temporal fossa છે એ ફરતી બાજુથી બોન્સ ના સેટ થી બોર્ડર થયેલું છે અને આ જે બોન્સ જે આવેલા છે એ બોન છે એ એક આર્કેડ બનાવે છે. ક્લિયર? એ આર્કેડ આપણે ફર્ધર સ્ટડીમાં આવશે ત્યારે હું તમને કહીશ. The main function of the fossa નું મેઇન ફંક્શન છે પ્રોવાઇડ સ્પેસ ટુ ધ અટેચમેન્ટ ઓફ ટેમ્પોરલ મસલ્સ. ટેમ્પોરલ મસલ ને અટેચ થવા માટેની સ્પેસ છે એ ફોસા આપે છે. એ સિવાય ફોસા અને ટેમ્પોરલ મસલ્સ છે એ લોઅર જોના મુવમેન્ટમાં હેલ્પ કરે છે. ક્લિયર? એ સિવાય ટેમ્પોરલ ફોસા પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. ટેમ્પોરલ ફોસા પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ રેપ્ટાઇલ. રેપ્ટાઇલનું જે ક્લાસિફિકેશન છે એ કરવામાં ફોસાનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. Clear? Based on the fossa, reptiles are classified into four groups. અને ફોસાના બેઝિસ ઉપર જ રેપ્ટાઇલ છે એને 5 ગ્રુપ્સની અંદર જે ક્લાસિફાઈડ કરવામાં આવે છે. પહેલું છે એનાપ્સિડા, બીજું સાયનાપ્સિડા, યુરિયાપ્સિડા, પેરાપ્સિડા and the diapsida. These are 5 classes of reptiles and the skull, name the skull is anapsid skull, synapsid skull, euryapsid skull, parapsid skull and the diapsid skull. The skull are known as anapsid type of skull, synapsid type of skull or synapsid skull, euryapsid type of skull, parapsid type of skull and the diapsid type of skull. Clear? Anapsid skull, synapsid skull, euryapsid skull, parapsid skull and the diapsid skull. So the anapsid type of skull, which animal having anapsid type of skull, it includes in the class Anapsida. Which animal have a synapsid type of skull? It is included in Synapsida. Which animal having a euryapsid type of skull? It is included in Euryapsida. The animal having parapsid type of skull, it is included in Parapsida. And the animal having a diapsid type of skull, it is included in the class Diapsida. So, on the basis of temporal fossa, reptiles are classified on the basis of type of skull, and the temporal fossa are defining by the type of skull: anapsid skull, synapsid skull, euryapsid skull, parapsid skull, and the diapsid skull. So, let's get the detailed study of this one by one skull. First of all, these are the basic skull of reptilia. This is the skull of Anapsida. This is a typical skull and there is A means હંમેશને માટે હું કહેતી આવી છું તમને લોકોને કે ઝૂલોજીમાં જે ટર્મિનોલોજી છે, ઇવન બાયોલોજીમાં બી જે ટર્મિનોલોજી ઉપર તમે લોકો જાઓ એ ટર્મિનોલોજી ઉપરથી તમને મોસ્ટ પ્રોબેબલી એનો અર્થ ખબર પડી જતી હોય છે. બરાબર? તો આ જે ટિપિકલ ટાઈપનું સ્કલ છે રેપ્ટાઇલનું, આ જે છે એ ઓર્બિટ આવેલી છે. ક્લિયર? સ્કલ છે,
આ ઓર્બિટ આવેલી છે. ઓર્બિટનો જે આ પાછળનો ભાગ છે એને આપણે શું કહેશું? ટેમ્પોરલ રીજન. હવે આ ટેમ્પોરલ રીજનમાં અહીંયા અથવા તો અહીંયા ક્યાંક છે એક કેવિટી આવેલી છે. એ કેવિટીને આપણે કહેશું ટેમ્પોરલ ફોસા. એ સિવાય જુદા જુદા બોન્સ આવેલા છે. એ બોન્સ તમારે યાદ રાખી લેવાના છે. મેઇનલી 4. હું તમને બધા જ કહું છું પણ મેઇનલી તમે 4 બોન્સ યાદ રાખો. પોસ્ટ ઓર્બિટલ, સ્ક્વેમેઝલ, ક્વાડ્રેટોજુગલ અને જુગલ. ક્યાં છે આ બોન? આ સ્કલ તમારે દોરવાનું છે. ક્લિયર? એટલા માટે દોરવાનું છે. અને અહીંયા જોવ્સ બી બતાવવાના છે. આમાં નથી પણ હું તમને બીજી ફિગર મોકલીશ, એની અંદર જોવ્સ હશે. અહીંયા જોવ્સ બી બતાવવાના છે. ક્લિયર? આવી રીતે આમ ટીથ જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. એ હું તમને ફર્ધર ફોટોગ્રાફ્સ થ્રુ બતાવીશ. મતલબ આ જે છે એ ઓર્બિટ છે. ઓર્બિટનો આ જે પાછળનો ભાગ છે એ ટેમ્પોરલ રીજન છે. અને ટેમ્પોરલ રીજનની અંદર ક્યાંક છે એક કેવિટી આવેલી છે, એને આપણે ટેમ્પોરલ ફોસા કહીએ છીએ. અને બીજા બધા જે બોન્સ આવેલા છે એ બોન્સ બી તમારે યાદ રાખવાના છે. મેઇનલી ઓર્બિટની પાછળ આવેલો છે પોસ્ટ ઓર્બિટલ, એની પાછળ છે સ્ક્વેમેઝલ, એની નીચે આવેલો છે ક્વાડ્રેટોજુગલ, એની આગળ આવેલો છે જુગલ. બરાબર? આ 4 બહુ વ્યવસ્થિત રાખવાના છે. એ સિવાય બધા યાદ રાખવાના છે. ઉપરથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌથી પહેલો છે પેરાઇટલ, ફ્રન્ટલ, નાઝલ એન્ડ ધી પ્રીમેક્સિલા. બરાબર? આ 4 થઈ ગયા. પ્રીમેક્સિલા, નાઝલ, ફ્રન્ટલ એન્ડ ધી પેરાઇટલ. ક્લિયર? એના પછીનું પ્રીમેક્સિલાની પાછળ છે મેક્સિલા, લેક્ટ્રિમલ, પ્રી ઓર્બિટલ. ઓર્બિટની હવે આજુબાજુ થઈ જાય છે એટલે પેલું છે એ પ્રી ઓર્બિટલ, સુપ્રા ઓર્બિટલ એન્ડ ધી પોસ્ટ ઓર્બિટલ. ક્લિયર? પોસ્ટ ઓર્બિટલ. પોસ્ટ ઓર્બિટલની બિહાઇન્ડમાં છે જે સ્ક્વેમેઝલ, એની નીચે છે ક્વાડ્રેટોજુગલ, આગળ જુગલ. ક્લિયર? અને એક જે અહીંયા બતાય છે એ એની નેઝલ કેવિટી. આટલું છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને બને ને ત્યાં સુધી આ જે બોક્સ બતાવેલા છે એની અંદર જ નામ તમે લોકો લખી લો તો તમને ઈઝી પડશે. આવી રીતે આમ એરો ન કરો, કારણ કે જગ્યા છે જ. અહીંયા તમારે પ્રી મેક્સિલા લખવું હોય તો બહુ ઇઝીલી લખાય જાય. મેક્સિલા બી ઇઝીલી તમે લખી શકો છો, એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય. બરાબર? તો સૌથી પહેલા તમારે શું દોરી લેવાનું, શું બતાવી દેવાનું? ઓર્બિટ. એના પછી તમારે આ બોન છે અને આ જે બોન જ્યાં પતે છે, ક્યાંથી ચાલુ થાય છે ને ક્યાં પતે છે, બહુ વ્યવસ્થિત રીતે તમારે દોરવાનું છે. ક્લિયર? હવે 1 બાય 1 આપણે લોકો સ્કલ જોતા જઈએ. સૌથી પહેલું છે એનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ. એનાપ્સિડ. એ મીન્સ નો, ના નથી. સ્કલની અંદર કોઈ જ ટેમ્પોરલ ફોસા નહીં હોય. ક્લિયર? In this type of skull, the temporal region has no fossa. The stem reptiles had anapsid type of skull. Among the existing reptiles, the turtles, tortoise have retained the anapsid type of skull. લીશ એમ્ફીબિયામાં નથી, સ્ટેગોસિફેલિયાની અંદર એનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળે છે. ટર્ટલ, ટોર્ટોઇસ, ચિલોન્સ અને ટેરાપિયન્સની અંદર જનરલી એનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ જોવા મળે છે. આ સ્કલ મેં તમને પહેલા સમજાવી દીધું, જે એનાપ્સિડને ટિપિકલ સ્કલ છે. ટેમ્પોરલ રીજનની અંદર કોઈ જ ફોસા જોવા મળતી નથી. મતલબ there is no fossa in this skull. That means it is known as anapsid type of skull or anapsid skull. In which animal anapsid skull is found? Turtle, tortoise have anapsid type of skull. The stem reptiles had anapsid type of skull, and the Stegocephalia has anapsid type of skull. Clear? સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ ની અંદર એનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ સ્કલ ઉપર જઈએ આપણે તો બીજું સ્કલ છે સાઇનાપ્સિડ સ્કલ. હવે અહીંયા તમારે શું શું યાદ રાખવાનું છે? બધાય જે નામ હતા એ તમને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ મેં આપી દીધેલા છે. એ સિવાય તમારે યાદ રાખવાના છે પેરાઇટલ, લેક્ટ્રિમલ, નેઝલ, પ્રીમેક્સિલા, મેક્સિલા, પ્રી ઓર્બિટલ, ઓર્બિટલ, એવું બધું, સુપરા ઓર્બિટલ, એ બધું તમારે યાદ રાખવાનું છે. ક્લિયર? અહીંયા નામ તમારે તમારી બુકમાં દોરી લેવાનું, પછી તમારે જોતું જવાનું. ક્લિયર? In this type of skull, the temporal region has a single cavity or fossa in each side of the skull. હવે આ સ્કલ છે તમારી પાસે 2D માં છે. હવે આ સ્કલ ને 3D માં જોવો તો સ્કલ ની જે આ બાજુનો પોર્શન છે સેમ પોર્શન પાછળની સાઈડ હશે. ક્લિયર? તો in this type of skull, the temporal region has a single cavity. આ ટેમ્પોરલ રીજન છે, અહીંયા એક સિંગલ કેવિટી આવેલી છે જેને આપણે ફોસા કહીએ છીએ, અને આ જ ફોસા સ્કલની બીજી બાજુ પણ હશે, એટલે બંને સાઈડ છે એ ફોસા જોવા મળે
છે. ઇટ ઇઝ સિચ્યુએટેડ બિહાઇન્ડ ધી ઓર્બિટ. આ ઓર્બિટ છે એની બિહાઇન્ડમાં છે એ આવેલું છે. ધ ફોસા ઇઝ બાઉન્ડેડ અબોવ બાય ધી પોસ્ટ ઓર્બિટલ એન્ડ સ્ક્વેમેજલ એન્ડ બિલો બાય ધ ક્વાડ્રેટોજુગલ એન્ડ જુગલ. હવે જે ટેમ્પોરલ ફોસા અહીંયા આવેલું છે, ટેમ્પોરલ ઓપનિંગ આવેલું છે, એનું બોર્ડર ગાર્ડેડ અથવા તો બાઉન્ડેડ બાય પોસ્ટ ઓર્બિટલ, સ્ક્વેમેજલ, અબોવ એટલે ઉપરની સાઈડ થી પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેજલ, અને નીચે જુગલ અને ક્વાડ્રેટોજુગલ થી જે એ બાઉન્ડેડ થયેલું છે. ક્લિયર? ધ કેવિટી ઇઝ નોન એઝ ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. કેવિટી છે એ એક્ઝેક્ટ ઓર્બિટ ની પાછળ આવેલી છે, એટલા માટે એને શું કહેશું? ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા કહીશું. એન્ડ ધ બાર ઓફ બોન formed of quadritojugal and jugal is called infratemporal arcade. Generally જે આર્કેડ બનાવે છે ટેમ્પોરલ ફોસા એ જનરલી એના નીચેના પોર્શનમાં હશે, બરાબર? એટલે બિલો રિજનમાં હશે. ઉપરની સાઈડે કોઈ દિવસ આર્કેડ નહીં ફોર્મ કરે, નીચેની સાઈડે આર્કેડ ફોર્મ કરશે. તો જ્યાં એ આર્કેડ બનાવશે એ કઈ આર્કેડ છે? તો કે અહીંયા જે આ આર્કેડ બનાવશે એ ક્વાડ્રેટોજુગલ અને જુગલ છે એની ઉપર બાર ઓફ બોન છે બનાવશે. The cavity is known as infratemporal fossa and the bar of bone formed of quadratojugal and jugal. બાર ઓફ બોન જે ક્વાડ્રેટોજુગલ અને જુગલ થયું આ જે બાર ઓફ બોન બની છે એને આપણે શું કહીશું? ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ આર્કેડ. ક્લિયર? Polycosaurians and mammal-like reptiles had synapsid type of skull. The synapsid type of skull is not present in the existing reptiles. આઈ હોપ તમને સાયનાપ્સિડ સ્કલ સમજાઈ ગયું હશે. સાયનાપ્સિડ સ્કલ ની અંદર એક ટેમ્પોરલ ફોસા આવેલી છે જે એકદમ ઓર્બિટની બિહાઇન્ડમાં છે. ઉપરની બાજુ છે એ પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેજલ થી ગાર્ડ થયેલું છે, તો બોર્ડર થયેલું છે. બિલો સરફેસ થી જુગલ અને ક્વાડ્રેટોજુગલ થી શું થયેલું છે? બાઉન્ડ થયેલું છે. ક્લિયર? અને આ કેવિટીને આપણે શું કહીશું? ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. જે બાર ઓફ બોન જે એક્રેડ બનાવશે એને ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ એક્રેડ. અને ક્યાં બનશે? તો કે જુગલ અને ક્વાડ્રેટોજુગલ. હંમેશા માટે આર્કેડ ક્યાં બનશે? તો કે હંમેશા ટેમ્પોરલ ઓપનિંગ છે, ટેમ્પોરલ ફોસા છે એની નીચેની બાજુ છે એ બનશે. ક્યાં એનિમલની અંદર છે એ સાયનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ જોવા મળે છે? મેમલ લાઇક રેપ્ટાઇલ્સ જે હતા એની અંદર અને પેલિકોસુરિયન્સ ની અંદર જે જોવા મળતું હતું. The synapsid type of skull is not found in existing reptile. અત્યારે જે વર્લ્ડમાં એક્ઝિસ્ટિંગ રેપ્ટાઇલ્સ છે એની કોઈ પાસે સાયનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળતું નથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જોઈએ યુરિયાપ્સિડ સ્કલ. The Uriapsid type of skull has also a single fossa on each side. યુરિયાપ્સિડ ટાઈપની સ્કલની અંદર પણ સિંગલ ફોસા આવેલું છે, બટ ઇટ ઇઝ સિચ્યુએટેડ સ્લાઇટલી અબોવ. ઓર્બિટ થી સ્લાઇટલી અબોવ છે આવેલું છે. અહીંયા તમને દેખાય છે, પેલું અહીંયા હતું ઓર્બિટની એક્ઝેક્ટ બિહાઇન્ડમાં, આ છે થોડું ઉપર છે. ક્લિયર? હેન્સ ધ ફોસા ઇઝ કોલ્ડ સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. અબોવ આવેલું છે એટલા માટે સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. પેલું બિહાઇન્ડ આવેલું હતું એટલા માટે એને શું કહીશું? ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. Sorry. The lower border of the fossa has a bar of bone called supratemporal arcade. અને lower જે border છે ફોસાની જનરલી એ બાર ઓફ બોન બનાવશે જેને આપણે શું કહેશું? supratemporal arcade and formed of post orbital and squamosal. શેનાથી બનશે? તો કે પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેજલ થી. જે ટેમ્પોરલ સુપ્રાટેમ્પોરલ region છે bounded upper by parietal and the lower by the post orbital and squamosal. Clear? This type of skull is present in the extinct reptile like protosaurs and sauropterygians. This type of skull is not found in the existing reptile. Same જેવું સાયનાપ્સિડ સ્કલમાં હતું કે એક કેવિટી આવેલી હતી, એક ફોસા આવેલી હતી જે સ્લાઇટ બિહાઇન્ડ ઓર્બિટની બિહાઇન્ડમાં હતી, bordered by upper by post orbital squamosal, lower by quadratojugal and jugal. Clear? યુરિયાપ્સિડ ની અંદર કેવું છે? તો કે એક કેવિટી છે આવેલી છે, એક ટેમ્પોરલ ફોસા આવેલી છે, upper guarded by parietal and the lower guarded or bounded by post orbital and squamosal. ઓર્બિટ થી થોડી અપર રિજનમાં સ્લાઇટલી અબોવ આવેલી છે એટલા માટે એને સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા કહીશું. ઉપર છે એટલે સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા કહીશું. લોઅર બોર્ડર જે એની બાર ઓફ બોન બનાવે છે એને સુપ્રાટેમ્પોરલ આર્કેડ કહીશું.
અને એ કોણ બનાવશે? પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ. લોઅર રિજનમાં કોણ આવેલા છે? પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ. ક્લિયર? અને કોઈ જ પ્રેઝન્ટ રેપ્ટાઇલ ની અંદર જે જોવા મળતું નથી. એક્સટિન્ક્ટ રેપ્ટાઇલ ની અંદર યુરિયાપ્સિડ ટાઈપ ઓફ સ્કલ જે જોવા મળતું હતું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ સ્કલમાં આપણે જઈએ. પેરાપ્સિડ ટાઈપ ઓફ સ્કલ. The parapsid type of skull has also a single fossa on each side. Parapsid type ના skull માં પણ single fossa આવેલું છે. But the fossa situated far higher so that post-orbital and squamosal have no contact with the fossa. જો યુરિયાપ્સિડ અને સાયનાપ્સિડ છે, એકમાં સુપ્રા અને એકમાં ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા છે આવેલું છે, પણ બંનેનું કનેક્શન છે એ પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ ભેગું તો છે જ. હવે પેરાપ્સિડામાં કેવું છે તો કે એમાં પણ એક જ કેવિટી છે આવેલી છે, સિંગલ ફોસા ઈચ સાઈડ ઉપર આવેલો છે, બટ ફોસા છે એ ફાર હાયર, બહુ ઊંચો આવેલો છે કે પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ ભેગો ફોસાનું કોઈ અટેચમેન્ટ જ નથી, કોન્ટેક્ટ જ નથી. The ventral border of the fossa is from the supratemporal and the postfrontal and the supratemporal જે રિજન આવેલો છે એ આવેલો છે. અહીંયા પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ છે જેનો કોઈ કોન્ટેક્ટ જ નથી. This type of skull એટલે લોઅર બોર્ડર મીન્સ સુપ્રાટેમ્પોરલ આર્કેડ, લોઅર બોર્ડર અથવા તો વેન્ટ્રલ બોર્ડર છે એ પોસ્ટ ફ્રન્ટલ અને સુપ્રાટેમ્પોરલ થી બને છે. This type of skull was present in the extinct reptile like mesosaurs and ichthyosaurs. પેરાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે એ મિઝોસોર્સ અને ઇક્થ્યોસોર્સ ની અંદર છે જનરલી જોવા મળતું હતું. ઇટ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ ઇન એની લિવિંગ રેપ્ટાઇલ. અને પેરાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ કોઈ જ લિવિંગ રેપ્ટાઇલ ની અંદર છે જનરલી જોવા મળતું નથી. ક્લિયર? એકવાર પાછું કહી દઉં. પેરાપ્સિડ ટાઈપના સ્કલ ની અંદર પણ એક જ સિંગલ ફોસા આવેલો છે ઈચ સાઈડ ઉપર, બટ ફોસા ઇઝ સિચ્યુએટેડ ફાર હાયર, સો there are no connection with the post orbital and the squamosal. ફોસા જે છે એ થોડું અપવર્ડ આવેલું છે એટલે એનું કોઈ જાતનું કનેક્શન પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેશલ ભેગું નથી. ક્લિયર? અત્યાર સુધી જેટલા ફોસા ભણ્યા આપણે યુરિયાપ્સિડ, સાયનાપ્સિડ, બરાબર, એનું કનેક્શન છે પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ એમાં કોમન હતું. પછી ક્વાડ્રેટર જુગલ અને પેરેટલ છે એ ચેન્જ થતું હતું, પણ આમાં તો કેવું છે કે પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ ભેગું કોઈ જાતનું અટેચમેન્ટ ફોસાનું છે જ નહીં. એ ફાર હાયર સિચ્યુએટેડ છે, બહુ ઊંચું સિચ્યુએટેડ છે, એટલા માટે એને સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા જ કહીશું. પણ એનું જે લોઅર બાર ઓફ બોન છે, વેન્ટ્રલ સાઈડ છે, એ પોસ્ટ ફ્રન્ટલ અને સુપ્રાટેમ્પોરલ રીજનથી છે એ બને છે. બાર સુપ્રા ટેમ્પોરલ આર્કેડ છે એ પોસ્ટ ફ્રન્ટલ અને સુપ્રાટેમ્પોરલ રીજનથી છે એ બને છે. આ ટાઈપનું સ્કલ છે એ એક્સટિન્ક્ટ રેપ્ટાઇલ, મિઝોસોર્સ અને ઇક્થ્યોસોર્સ ની અંદર જે જોવા મળતું હતું. એ સિવાય ઇટ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ ઇન એની લિવિંગ રેપ્ટાઇલ. કોઈ જ લિવિંગ રેપ્ટાઇલ જે છે એની અંદર જોવા મળતું નથી. નેક્સ્ટ સ્કલ અને લાસ્ટ સ્કલ જોઈએ આપણે, ડાયાપ્સિડ ટાઈપ ઓફ સ્કલ. તમે જોવો જ છો, ડાય મીન્સ ટુ, જેની અંદર બે ટેમ્પોરલ ઓપનિંગ ઈચ સાઈડ ઉપર આવેલા હશે, એને આપણે શું કહેશું? ડાયાપ્સિડ ટાઈપ ઓફ સ્કલ. ક્લિયર? ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્કલ the temporal region has two cavities on each side. આ ટાઈપના સ્કલ ની અંદર છે એ ટેમ્પોરલ રિજન ની અંદર બે કેવિટીઝ આવેલી છે. પોસ્ટ ઓર્બિટલ and the squamosal are found meeting between them. પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ બે ટેમ્પોરલ રિજન ની વચ્ચે છે એ મીટિંગ કરતા જોવા મળે છે. એટલે બે ટેમ્પોરલ રિજનમાં એકની લોઅર બોર્ડર ઉપર અને એકની અપર બોર્ડર ઉપર પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેમેઝલ છે જોવા મળે છે. The fossa that is present above is known as supratemporal fossa and the fossa is present below is known as infratemporal fossa. જે ફોસા અપવર્ડ્સ આવેલું છે એને આપણે શું કહીશું? સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. અને જે ફોસા નીચેની સાઈડ આવેલું છે એને આપણે શું કહીશું? ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. ક્લિયર? The post-orbital and squamosal situated in the lower border of the supratemporal fossa form a bar of bone called supratemporal arcade. હવે supratemporal fossa છે એ bordered by the parietal, post-orbital and the squamosal. એનું જે બાર ઓફ બોન છે, લોઅર બોર્ડર છે, એ ગાર્ડેડ બાય ધી પોસ્ટ ઓર્બિટલ એન્ડ ધી squamosal. So the bar of bone called supratemporal arcade is made up of post-orbital and the squamosal. અહીંયા જે આ bar of bone બનશે supratemporal arcade ની, એ કોના થ્રુ બનશે? post-orbital અને squamosal. ક્લિયર? ડાયાપ્સિડ સ્કલ ની અંદર
The quadritojugal and the jugal situated in the lower border of the infratemporal fossa is a bar of bone called infratemporal arcade. Infratemporal arcade છે એની જે lower border છે infratemporal fossa is a bar called infratemporal arcade made up of quadritojugal and jugal. Clear? Diapsid type of skull was present in many Mesozoic reptiles like dinosaurs. Among the existing reptiles, it is present in the Crocodilia and the Rhynchocephalia. In a modified form, the diapsid type of skull has given rise to skull of lizards, snakes, and birds. In snakes, both the fossa and both the arcades are lost. In birds, the post-orbital is lost. As a result, the two fossa and the orbital opening are free jointed together. હવે હું તમને ફરીથી સમજાવી દઉં એકવાર ડાયપ્સી ટાઈપનું સ્કલ. ડાયપ્સી ટાઈપના સ્કલની અંદર ટેમ્પોરલ રિજનની અંદર બે કેવિટી છે જોવા મળે છે, સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા અને ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેર મેઝલ છે એ બેવની વચ્ચે આવેલું છે, એકની લોવર બોર્ડર અને એકની અપર બોર્ડરની ઉપર છે એ આવેલું છે સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસાની લોવર બોર્ડરમાં અને ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા છે એની અપર બોર્ડરમાં. ક્લિયર? ફોસા જે છે અબોવ આવેલું છે એને સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા, ફોસા that present below is known as infratemporal fossa. હવે બેના બાર ઓફ બોન આપણે ડિસાઇડ કરી લઈએ તો સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસાની જે આર્કેડ છે એ પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેર મેઝલથી બનશે, જ્યારે ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસાની જે આર્કેડ છે એ ક્વાડ્રેટોજુગલ અને જુગલથી છે એ બનશે. એ સિવાય ડાયાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે એ મિસોઝોઇક રેપ્ટાઇલની મિસોઝોઇક એરા ના રેપ્ટાઇલ જે ડાયનોસોર્સ હતા એની અંદર ડાયાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળતું હતું. એ સિવાય અત્યારના જે એક્ઝિસ્ટિંગ રેપ્ટાઇલ્સ છે ક્રોકોડિલિયા અને રિંકોસેફેલિયા, રિંકોસેફેલિયાનું એક્ઝામ્પલ આપણે ભણવાનું છે સ્ફિનોડોન, એની અંદર ડાયાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે અને ક્રોકોડિલિયા વર્લ્ડની જેટલી બી ક્રોકોડાઇલ્સ છે એની અંદર છે એ ડાયાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળે છે. In a modified form, the diapsid type of skull has given rise to skull of lizards, snakes and birds. અને ડાયાપ્સિડનું જે મોડિફાઈડ ફોર્મ છે એ lizards અને snakes, lizards and snakes are included in reptiles, but એની અંદર ડાયાપ્સિડા included in class ડાયાપ્સિડા, but એની અંદર જે સ્કલ છે એ થોડું મોડિફાઈડ ફોર્મમાં છે. ક્લિયર? અને બર્ડ્સમાં પણ આવી ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળે છે ડાયાપ્સિડ સ્કલ. સ્નેકની અંદર બોથ ધ ફોસા એન્ડ બોથ ધ આર્કેડ આર લોસ્ટ. સ્નેકની અંદર આ બે ફોસા અને બે આર્કેડ છે એ લોસ્ટ થયેલી છે, પણ એ છતાંય એનાપ્સિડામાં નહીં જ આવે. ઇન બર્ડ્સ ધ પોસ્ટ ઓર્બિટલ ઇઝ લોસ્ટ. બર્ડ્સની અંદર જે પોસ્ટ ઓર્બિટલ છે, આ જે પોસ્ટ ઓર્બિટલ છે એ લોસ્ટ છે. એનો મતલબ શું થશે તો કે બે ટેમ્પોરલ ફોસા, બરાબર, આ બે, અને એ સિવાય ઓર્બિટલનું ઓપનિંગ છે એ ફ્રી જોઈન્ટેડ ટુગેધર. આ ત્રણેય છે એ ફ્રી જોઈન્ટેડ છે, પોસ્ટ ઓર્બિટલ છે જ નહીં. બર્ડ્સની અંદર એવું મોડિફિકેશન છે જોવા મળે છે. સો લેટ્સ સમરાઇઝ ધીસ ઓલ ધીસ સ્કલ્સ. એનાપ્સિડની અંદર છે એ કોઈ જાતના ફોસા આવેલા નથી. સાયનાપ્સિડની અંદર આપણે પહેલા જ વયા જઈએ, સ્લાઇડ બાય સ્લાઇડ જ જોતા જઈએ. એનાપ્સિડની અંદર there are no fossa, no temporal fossa. સ્ટેગોસિફેલિયાની અંદર છે જોવા મળે છે. ટર્ટલ્સ, ટોર્ટોઇલ્સ, ટેરાપિયન્સ એન્ડ ચિલોન્સની અંદર છે એનાપ્સિડ ટાઈપનું સ્કલ છે જોવા મળે છે. સાયનાપ્સિડ ટાઈપના સ્કલની અંદર ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા છે જોવા મળે છે, એક ફોસા ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. યુરિયાપ્સિડ ટાઈપના સ્કલની અંદર છે એ એક ફોસા સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા છે જોવા મળે છે. પેરાપ્સિડ ટાઈપના સ્કલની અંદર છે એ એક જોવા મળે છે પણ એ ફાર અબોવ છે, એટલે એનું કોઈ જ કનેક્શન પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેર મેઝલ ભેગું નથી. ક્લિયર? એન્ડ ધી ડાયાપ્સિડ ટાઈપ્સનું સ્કલ છે એની અંદર બે ટેમ્પોરલ ફોસા જોવા મળે છે, સુપ્રાટેમ્પોરલ ફોસા અને ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. બેની મીટિંગ છે પોસ્ટ ઓર્બિટલ અને સ્ક્વેર મેઝલની અંદર થાય છે. અને મિઝોઝોઇક રેપ્ટાઇલ ડાયનોસોર્સની અંદર જોવા મળતા હતા. એ સિવાય લિવિંગ રેપ્ટાઇલ્સ ક્રોકોડિલિયા અને રિંકોસેફેલિયાની અંદર જોવા મળે છે. એ સિવાય મોડિફાઈડ ફોર્મનું જે ડાયાપ્સિડ સ્કલ છે લિઝાર્ડ, સ્નેક, બર્ડ્સ ની અંદર છે એ જોવા મળે છે. ક્લિયર?
So today's topic is over here. In the next session, we are going to study about the Rhynchocephalia's living fossil Sphenodon. So in today's topic, if you have any queries, any questions or any doubts, ask me into comment boxes through the Google Classrooms and through the doubt solving sessions arranging on Monday and Saturday. So till then, do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your home. Thank you.